नमस्कार ओडिशा। आज हूँ मार्च मास 29 तारिख रविवार। आज दिन जाकर गुरुत्वपूर्ण खबर पर आसतु नजर पकाइबा। भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। मात्र किछि समय मध्य जानिपारिबे आज दिन संपूर्ण खबर। ता पूर्व चैनल नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थे बेल आइकन को ऑन करी रखंतु। परवर्ती खबर एप्रिल 1 रु नुआ सुभद्रा पंजीकरण आरंभ। राज्यर महिला मानक आर्थिक सशक्तिकरण तथा स्वावलंबन पई राज्य सरकार को अभिनव प्रयास। सुभद्रा योजना अधीन अधिक संख्यक योग्य हिताधिकारी को सामिल करने एक गुरुत्वपूर्ण पदक्षेप ग्रहण कर सरकार अनुमोदन क्रमे आसंता 1 एप्रिल 2026 रु 30 एप्रिल 2026 पर्यंत एक मास सुभद्रा पोर्टाल माध्यम नूतन आवेदन ग्रहण कर आवेदन अवधि 1 एप्रिल 2026 रु 30 एप्रिल 2026। बयस सीमा 1/4/2026 सुधा आवेदनकारी बयस 21 वर्ष 60 वर्ष मध्य होइतिबा आवश्यक। आर्थिक सहायता योग्य विवेचित हिताधिकारी माने 2026-27 आर्थिक वर्ष योजनार अवधि पर्यंत वार्षिक 2टी किस्ती में मोट 10,000 टंकार सहायता राशि पाइबे। जो महिला माने पूर्व सुभद्रा योजना पाई आवेदन करना केवल से माने ही एही समय सीमा माध्यम नूतन भाव आवेदन करें। पूर्व आवेदन कर महिला आवेदन ग्रहणीय हेब नहीं। नूतन आवेदन गुड़िक साधारण सेवा केन्द्र एवं आम सेवा केन्द्र माध्यम सुभद्रा पोर्टाल जरिए पंजीकृत कर। परवर्ती खबर ओडिशा को कालबैशाखी अलर्ट। 7 दिन कुआपथर वर्षा अलर्ट जारी। कालबैशाखी अलर्ट जारी। कुआपथर वर्षा सह झड़ पवन ने जारी है सतर्कता। आज बिजुली घड़घड़ी सह कुआपथर वर्षा 4 जिला को ऑरेंज अलर्ट जारी कर। मयूरभंज, केन्दुझर, बालेश्वर और भद्रक में कुआपथर वर्षा संभावना रही। 4 जिले में पवन बेग घंटा प्रति 50 ରୁ 60 किमी बेगर रहा संभावना रही। सेपरी नुआपड़ा, बलांगीर और बरगड़ जिला को छाड़ी बाकी समस्त जिले में कालबैशाखी येलो अलर्ट जारी होती। बिजुली घड़घड़ी सह किछि जिले में 30 ରୁ 40 और अन्य किछि जिले में 40 ରୁ 50 किमी बेगर पवन बहवा संभावना रही। वर्षा और झटका पवन सतर्कता जारी होती। आसंता 4 तारिख सकाळ पर्यंत बिजुली घड़घड़ी सह वर्षा पवन अलर्ट जारी करछि पाणीपाग विभाग। उत्तर ओडिशा कूल समुद्र अशांत रहिबारु आज मत्स्यजीवी गभीर समुद्र मध्यकू न जावाकू बारण कराଯାଇଛି। परवर्ती खबर सरिला युक्त 2 परीक्षा 50 दिन भितर प्रकाश पाइब रिजल्ट। शनिवार सहित सीएचएससी परिचालित +2 वर्गर समीक्षा परीक्षा। तेबे आसंता 40 ରୁ 45 दिन भितर रिजल्ट प्रकाश पाइब बोली कहते परीक्षा नियंत्रक प्रशांत कुमार पुरेडा। कला, विज्ञान, वाणिज्य और धंदामूलक 4 लाख ରୁ ऊर्ध्व पिला परीक्षा देता बेले 5,000 पिला अनुपस्थित थिले। एप्रिल 2 ରୁ युक्त 2 खाता देखा आरंभ हेबो। खाता मूल्यांकन 151 मूल्यांकन केन्द्र सहित 16,000 अध्यापक नियोजित होती। सीएचएससी परीक्षा नियंत्रक कहते विशेषकर 2टी पर्यायर खाता देखा हेबो। मोट आकार चलित वर्ष युक्त 2 ରେ 25 लाख खाता मूल्यांकन हेबो। एप्रिल शेष सुधा खाता देखा शेष होगा सहित मे मासरे परीक्षाफल प्रकाश पाइबाकू लक्ष्य रखाଯାଇଛି। युक्त 2 खाता उभय ऑफलाइन और ऑनलाइन में देखा हेबो। मूल्यांकन केन्द्र में कड़ा सुरक्षा व्यवस्था करा। अत्यधिक ग्रीष्म प्रवाह को दृष्टि रखी अध्यापकों पानीय जल आरंभ कर समस्त प्रकार सुविधा करा। परवर्ती खबर बस दुर्घटना। 4 लाख सहायता राशि घोषणा कले मुख्यमंत्री। नयागढ़ दशपल्ला तहसिल अंतर्गत कुटीबारी घाटी निकट में घटी मर्मन्तुद सड़क दुर्घटना मुख्यमंत्री मोहन माझी गभीर शोक प्रकाश करने सह मृतकों परिवारवर्ग प्रति समवेदना जणाइछन्ति। एथिसह प्रति मृतकों परिवार निकटतम आत्मीयों मुख्यमंत्री रिलीफ पांठि 4 लाख लेखाएं सहायता घोषणा करछन्ति। सूचना अनुसार दशपल्ला शनिवार सकाଳେ मर्मन्तुद सड़क दुर्घटना घटी। टाकेरा निकट हनुमान घाटी बुलाणी रास्तार एक टूरिस्ट बस दुर्घटनाग्रस्त हो 5 जनक जीवन चली जाता बेले प्राय 40 ରୁ अधिक यात्री आहत होते। भारसाम्य हर पथर सह पिटी हो टूरिस्ट बसटी ओलटी पड़ा फल दुर्घटना घटी। दुर्घटना गाड़ी चालकों 5 जनक मृत्यु घटी बेले मृतकों मध्य 3 जन महिला रही। परवर्ती खबर एप्रिल 8 रु द्वितीय पर्याय रत्नभंडार गणति मणति। सूचना देले आईन मंत्री। श्रीमंदिर रत्नभंडार द्वितीय पर्याय गणति मणति को नहीं बड़ अपडेट। एप्रिल 8, 9 और 10 तारिख में हेब 12 रत्नभंडार गणति। ए समय महाप्रभु दर्शन कि ठाकुर नीतिकांति बाधाप्राप्त न ताहा उपरे गुरुत्व दिया। एने आईन मंत्री पृथ्वीराज हरचंदन सूचना दी। से कहते बुधवार अर्थात 25 तारिख में महाप्रभु रत्नभंडार गणति मणति होता। प्रथम पर्याय गणति सुरखुरे सरिथिबा बेले एबे द्वितीय पर्याय गणति मणति हेब।
एप्रिल मासरे 3 दिन धरी बाहर रत्नभंडारी गणतिमणति कराजिबो सेथिपाई तारीख मध्य धार्य करा जायछि। यथाक्रमे एप्रिल मासरे 8, 9 और 10 तारीख को चयन करा जायछि। एही गणतिमणति दिन जेपरि महाप्रभुଙ୍କ दर्शन किंवा ठाकुरଙ୍କ नीतिकांति कौनसी परिस्थिति बाधाप्राप्त नहिबो से ने आलोचना सरिछि। समस्त प्रकार प्रस्तुति मध्य चलिछि। समस्त प्रस्तुति परे भीतर रत्नभंडार गणतिमणति हेबो। आशा करा जायछि सब काम ठिकाना समय करा जिवो। परवर्ती खबर यूनिफॉर्म बंटन ने गणशिक्षा मंत्री को कड़ा चेतावनी। समय सीमा डेली कार्यानुष्ठान। गत शिक्षा वर्ष में जेपरि स्कूल यूनिफॉर्म बंटन रे समस्या देखा मिलता तार पुनरावृत्ति हेबनी। पिलांको खरा छुट्टी पूर्व पोशाक बंटन करा जिवो। यार तदारख जिलापाल जिला शिक्षा अधिकारी करिवे। केवल पोशाक बंटन नुहे पाठपढ़ा आरंभ भी कौन प्रकार विलंब न हुए से कहुଯାଇଛି। गतकाली विद्यालय और गणशिक्षा विभाग सचिव समस्त जिलापाल नहीं चिठी करते। तेज यह निर्देशनामा को कड़ाकड़ी पालन न कले कार्यानुष्ठान नियाजिबो विभाग मंत्री नित्यानंद गंड कहते। मंत्री श्री गंड कहते स्कूल छात्र छात्री को जेपरि धार्य समय पोशाक बंटन हेबो ताकू नहीं आगुआ पदक्षेप नियाଯାଇଛି। गुणात्मक मानर कपड़े पोशाक सिलाई करी पोशाक बंटन करा। खरा छुट्टी पूर्व पोशाक बंटन सुनिश्चित करा। पोशाक बंटन पर आगुआ योजना प्रस्तुत करने को निर्देश दी जाएगी। यह समय मध्य छात्री पोशाक परिमाण माप एसबू संग्रह एजेंसी चयन कर पोशाक सिलाई हेबो या बंटन हेबो। जेपरि कौनसी जड़े भी पिला पोशाक बंटन वंचित नुहति से ध्यान देवाक कहुଯାଇଛି। परवर्ती खबर दिल्ली गस्तरे मुख्यमंत्री मोहन माझी 2 दिनिया नुआदिल्ली गस्तरे गले ओडिशार मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी सहित राज्य सभापति मनमोहन सामल मध्य अछंती। एही गस्तरे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भेटवा सह विभिन्न कार्यक्रम में जोग देवार कार्यक्रम रही। यह सहित विभिन्न केन्द्रमंत्री एवं वरिष्ठ दलीय नेतृत्व भेटवा सह अन्य आलोचना रही। कही रखुचे जे गतकाली मुख्यमंत्री मोहन माझी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पेट्रोल और डीजेल उपरे उत्पाद शुल्क ह्रास करने धन्यवाद जणाइछन्ति। यह जनसाधारण आश्वस्ति प्रदान करिबो एवं विश्व मूल्य अस्थिरतार रक्षा करिबो बोली से कहिसन्ति। यह सहित से मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी जनसाधारण को शांति बजाय रखा सह गुजबठू दूरे रहिबा आह्वान करछन्ति। परवर्ती खबर मिछुआ मंत्री समस्या सृष्टि करछन्ति गैस एजेंसी। घरोई गैस यथेष्ट परिमाण में मौजूद अछि चिंता करिबार नाही बोली राज्य सरकार गाई बुलुछन्ति। खोद मंत्री दृढ़तार सह कहते गैस समस्या को नहीं भयभीत हुअंतुनि। खोद जिलापाल एभली आश्वासन देउछन्ति मात्र वास्तव स्थिति अलग। घरे गैस बुक कर दिन पर दिन गड़ुले घरे गैस पहुंचुनि। एजेंसी निकट को जाई गैस आने चेष्टा कले एजेंसी द्वारा ताला। एभली स्थिति सर्वाधिक समस्या भोगुछन्ति वरिष्ठ नागरिक 65 वर्षीय गीतांजलि प्रधान कहते मार्च 9 रु गैस बुक कर मेमो होते निकट में गैस पहुंचनी। से स्थानीय गैस एजेंसी माध्यम गैस बुक करते। गीतांजलि अभियोग करछन्ति घरे 2 जन वयस्क सदस्य रोता बेले आउ के नांती। एभली स्थिति गैस जगणकारी को फोन करिबारु से संतोषजनक उत्तर नती फोन काटि देउछन्ति। परवर्ती खबर ग्राहकों को झटका सोना दर पुणी पाइला वृद्धि। पुणी ग्राहकों को झटका देछि वृद्धि पाउथुवा सोना दाम। शनिवार अर्थात मार्च 28 रे 24 कैरेट सोनार दाम 10 ग्राम 1,48,090 टंका रही। गतकाली 1,45,580 टंका थिला। एथिरे 2,510 टंका वृद्धि पाइछि। 22 कैरेट सोनार दाम 10 ग्राम पिछा 1,35,750 टंका रही। गतकाली 1,33,450 टंका थिला। एथिरे 2,300 टंका वृद्धि होछि। सेपरि 18 कैरेट सोनार दाम 10 ग्राम सोनार दाम 1,11,070 टंका रही। गतकाली यह 1,09,190 टंका थिला। एथिरे 1,880 टंका वृद्धि होछि। परवर्ती खबर महानदी जल विवाद एप्रिल 11 परवर्ती शुणाणी। ट्रिब्यूनाल में महानदी जल विवाद शुणाणी होछि। ट्रिब्यूनाल अध्यक्ष बेला त्रिवेदी अध्यक्षत में शुणाणी करा जायछि। परवर्ती शुणाणी एप्रिल 11 तारिख में अनुष्ठित हेबो। शुणाणी बेले ओडिशा पक्षरु एजी पीताम्बर आचार्य पक्ष रखिथिले। से ओडिशावासीक टीमर संपूर्ण विवरणी ट्रिब्यूनाल उपस्थापन करथिले। शुणाणी पूर्व हीराकुद ठारू आरंभ करी महानदी प्रभावित अंचल बुली देखिथिले टीम। टीम मार्च मास 7 तारिख रु 11 तारिख पर्यंत छत्तीसगढ़ जाई स्थिति रखिथिले। परवर्ती खबर मुकेश महालिंग को तुरंत मंत्रिमंडल बहिष्कार कर। बीजेडी एसीबी मेडिकल कॉलेज आईसीयू रे अग्निकांड घटी 13 जन रोगी दुखद मृत्यु होगा पर राज्य स्वास्थ्य मंत्री श्री मुकेश महालिंग इस्तीफा दाबी 1 सप्ताह विधानसभा अचल होता बेले रामनवमी शोभायात्रा स्वास्थ्य मंत्री निजे बिना हेलमेट रे मोटरसाइकेल चलाइबा को विजु जनता दल स्वास्थ्य मंत्री मुकेश महालिंग आचरण उच्चारण को राज्य सरकार बर्षिंट। विजु जनता दल तरफ जारी कर प्रेस विवृत्ति दलर मुखपात्र तथा मीडिया संयोजक डॉक्टर लेनिन महांती कहते अस्मिता नीति और नैतिकतार पाठ पढ़ुवा बीजेपी
ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରତିଦିନ ଏହାର ହତ୍ୟା କରିଚାଲିଛି। ଏସିବିରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟି 13 ଜଣଙ୍କ ଦୁଃଖ ମୃତ୍ୟୁ ହେବା ପରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ମୁକେଶ ମାଲିକ ନୈତିକ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇ ଇସ୍ତଫା ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ବିରୋଧୀ ଦଳମାନେ ଦାବି କରି ଆସୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସରକାର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉନାହାନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସହିତ ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର ବିଭାଗ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ମୁକେଶ ମାଲିକ ବିଧାନସଭାରେ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷା ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଭିଡିଓ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏହି ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ଆଚରଣ ପାଇଁ ସରକାର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇନଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ସଂକଟର ବୋଝ ପଡ଼ିବାକୁ ଦେବୁନି। ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧକୁ ନେଇ ପିଏମ୍ ମୋଦିଙ୍କ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ଯେତେବେଳେ ଇରାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ, କେହି ଭାବିନଥିଲେ ଯେ ଏହା ଏକ ବିଶ୍ୱ ସଂକଟରେ ପରିଣତ ହେବ। ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ତୈଳ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ୍ ଯୋଗାଣ ଗୁରୁତର ଭାବରେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଫଳସ୍ୱରୂପ ଅନେକ ଦେଶ ବିକଳ୍ପ ଶକ୍ତି ଉତ୍ସ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ଏହି ସଂକଟ ମଧ୍ୟରେ ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀକୁ ଲାଗିଥିବା ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ନୋଏଡାରେ ଜେୱାର ବିମାନ ବନ୍ଦର ଉଦ୍ଘାଟନ ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ସରକାର ଏହି ସଂକଟର ବୋଝ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ପକାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଏନର୍ଜି କରିଡର ନାମରେ ପରିଚିତ ହର୍ମୁଜକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲା ଇରାନ। ଏନର୍ଜି କ୍ରାଇସିସ୍ର ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ବହୁ ଦେଶରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ସହିତ ଗ୍ୟାସ୍ ଦାମ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସେହିଭଳି ଭାରତ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାପିଟାଲ ରିଜନ ରିଙ୍ଗ ରୋଡକୁ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ ମଞ୍ଜୁରୀ। କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାପିଟାଲ ରିଜନ ରିଙ୍ଗ ରୋଡକୁ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଛି। 8,307 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଇଁ ନିର୍ମାଣ ହେବ 6 ଲେନ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ରିଙ୍ଗ ରୋଡ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରାମେଶ୍ୱରରୁ କଟକ ଟାଙ୍ଗୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 111 କିଲୋମିଟର ବାଇପାସ୍ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ହେବ। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକରେ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ମୋହର ବାଜିଛି। କଟକ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରାସ୍ତାରେ ଉପୁଜୁଥିବା ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ବେଶ୍ ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଆଶାବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ 3ଟି ମୁଖ୍ୟ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ NH-55, NH-57 ଓ NH-655 ଏବଂ ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥ 65 ନମ୍ବର ସଂଯୋଗ ହେବ। ରାଜ୍ୟର 3ଟି ପ୍ରମୁଖ ସହର ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ ଓ ଖୋର୍ଦ୍ଧାକୁ ଗମନାଗମନ ସୁବିଧାଜନକ ହୋଇପାରିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବା ସହ ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ଆଶା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏପ୍ରିଲ 1ରୁ ବଦଳିବ ଏହି ସବୁ ନିୟମ। ନୂତନ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ଏପ୍ରିଲ 1ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, ଯାହା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପକେଟ ଉପରେ ବଡ଼ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ଏଥର ସରକାର ଟିକଟ ଠାରୁ ଟିକସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 10ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଏପ୍ରିଲ 1ରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବାକୁ ଥିବା ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଏବଂ ରେଳବାଇର ନିୟମ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଚିନ୍ତାକୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି। ଟ୍ରେନ୍ ଟିକଟ ବାତିଲ ପାଇଁ ରିଫଣ୍ଡ ନିୟମ ଆହୁରି କଠୋର ହେବ ଏବଂ ଏଟିଏମ୍ରୁ ଟଙ୍କା ଉଠାଇବା ମଧ୍ୟ ମହଙ୍ଗା ହୋଇପାରେ। ପାନ୍ କାର୍ଡ ପାଇଁ କଠୋର ଡକୁମେଣ୍ଟେସନ ଆବଶ୍ୟକତା ଏବଂ ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସିଧାସଳଖ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ବଜେଟ୍ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ପୁରୁଣା ଆୟକର ଆଇନ 1961 ଏବେ ଇତିହାସ ହୋଇଯିବ। ନୂତନ ଆୟକର ଆଇନ ଏପ୍ରିଲ 1ରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ପୂର୍ବରୁ ବ୍ୟବହୃତ ମୂଲ୍ୟାୟନ ବର୍ଷ ଏବଂ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ଟିକସ ବର୍ଷ ଦ୍ୱାରା ବଦଳାଯିବ। ଏହା ଟିକସ ଦାଖଲ ଏବଂ ବୁଝାମଣାକୁ ସରଳ କରିବ। ଆଇନରେ ଆହୁରି ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି, ଯାହା କରଦାତାଙ୍କ ପାଇଁ ସହଜ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 2025-26ରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ରେଲୱେ ବ୍ୟୟ ବରାଦ 13 ଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି। ଓଡ଼ିଶାରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ପ୍ରମୁଖ ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ସମ୍ପର୍କରେ ସଂସଦରେ କେନ୍ଦ୍ର ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାକୁ ରେଲୱେ ବ୍ୟୟ ବରାଦ 13 ଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 10,599 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଆଜି ଏନେଇ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ରେଲୱେ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। 2009ରୁ 2014 ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବ୍ୟୟ ବରାଦ 838 କୋଟି ଟଙ୍କା ଥିଲା। ସେହିପରି 2009ରୁ 2014 ମଧ୍ୟରେ 267 କିଲୋମିଟର ନୂଆ ରେଳ ଟ୍ରାକ୍ କାମ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ 2014ରୁ 2025 ମଧ୍ୟରେ 2,150 କିଲୋମିଟର ରେଳ ଟ୍ରାକ୍ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା। ରେଳମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସୂଚନା ମୁତାବକ 1 ଏପ୍ରିଲ 2025 ସୁଦ୍ଧା 19 ନୂଆ ଲାଇନ୍ ଓ 30ଟି ଦୋହରୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଛି। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ ବଲାଙ୍ଗୀର ପ୍ରକଳ୍ପର ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ 5,089 କୋଟି ଟଙ୍କା ରହିଛି। 2025-26 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଆଉ 1,938 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଯୁଦ୍ଧ ଭିତରେ ଭାରତ ପାଇଁ ଆସିଲା ଆଉ ଏକ ଖୁସି ଖବର। ଆମେରିକା, ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଇରାନ ସହିତ ଚାଲିଥିବା ବିବାଦ ପରେ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ଉତ୍ତେଜନା ରହିଛି। ଫଳସ୍ୱରୂପ ହର୍ମୁଜ ପାଣିକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଛି। ତଥାପି ଇରାନ କିଛି ରାଷ୍ଟ୍ରର ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ଏହି ସମୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 2ଟି ଅତିରିକ୍ତ ଭାରତୀୟ ଜାହାଜ ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇ ଗତି କରୁଛି। ସୂତ୍ର ଉଦ୍ଧୃତ କରି ସମ୍ବାଦ ସଂସ୍ଥା ANI ରିପୋର୍ଟ କରିଛି ଯେ ଭାରତକୁ ଯାଉଥିବା ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଉତ୍ପାଦ ବହନ କରୁଥିବା ଆଉ 2ଟି ବାଣିଜ୍ୟ ଜାହାଜ ବର୍ତ୍ତମାନ ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇ ଗତି କରୁଛି। ଭାରତୀୟ ନୌସେନା ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜ ଏହି ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକୁ ସହାୟତା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛି। ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆହୁରି ଜାହାଜ ଆସିବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଜାହାଜ ଟ୍ରାକିଂ ୱେବସାଇଟ୍ ଅନୁଯାୟୀ
ପାଞ୍ଚଟି ଭାରତୀୟ ପତାକାଯୁକ୍ତ ଏଲପିଜି ବାହକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକ ଦୁବାଇ ରାସ୍ ଅଲ୍ ଖାଇମା ଅଞ୍ଚଳର ଉତ୍ତରରେ ଅବସ୍ଥିତ ହର୍ମୁଜ ପାଣିରେ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମରେ ଲଙ୍ଗର କରାଯାଇଛି। ହର୍ମୁଜ ପାଣିରେ ସମୟିତ ପ୍ରସ୍ଥାନକୁ ସୁବିଧା ଦେବା ପାଇଁ ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକତ୍ରିତ ହେଉଛନ୍ତି। ସାମୂହିକ ଭାବରେ ଏହି ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକ 1,70,000 ଟନ୍ରୁ ଅଧିକ ଏଲପିଜିରେ ଲଦା ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏଆଇ ଓ ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପଢ଼ିବେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ। ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଏବଂ ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପଢ଼ିବେ। ଏହି ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷ କରୁଥିବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ର୍ୟାଙ୍କିଂ ବଢ଼ିବ। 3ଟି ପ୍ରମୁଖ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ପ୍ରତି ମାସରେ ଅତି କମ୍ରେ ଗୋଟିଏ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପଢ଼ିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିଛନ୍ତି ସରକାର। ଗୋଟିଏରୁ ଅଧିକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ର୍ୟାଙ୍କିଂ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ରାଜ୍ୟରେ ମାର୍ଚ୍ଚ 2026 ସୁଦ୍ଧା 3,88,854 କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି। 18,80,332 ଜଣ କର୍ମଚାରୀ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ 12,45,956 ଜଣ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷ କରିସାରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୁଣି ଫେରିଲା କରୋନା ଡର। ନୂଆ ଭାରିଏଣ୍ଟର ନାଁ ସିକାଡା। ଆମେରିକାରେ କୋଭିଡ-19 ମାମଲା ହଠାତ୍ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ଚିନ୍ତାର କାରଣ ପାଲଟିଛି। ନୂତନ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଭାଇରସର ଏକ ନୂତନ BA.3.2 ଭାରିଏଣ୍ଟ ଦେଖାଦେଇଛି। ଫେବୃଆରୀ 11 ସୁଦ୍ଧା BA.3.2 ଭାରିଏଣ୍ଟ 23 ଦେଶରେ ଦେଖାଯାଇଛି। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ପ୍ରକାରର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତିକୁ ଆଂଶିକ ଭାବରେ ଏଡ଼ାଇବାର କ୍ଷମତା ଅଛି, ଯାହା ପୁନଃ ସଂକ୍ରମଣର ବିପଦକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ। ତଥାପି ଡାକ୍ତରମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତି ପୂର୍ବପରି ଗମ୍ଭୀର ନୁହେଁ। ତେବେ ଭାରିଏଣ୍ଟର ନାଁ ସିକାଡା ପ୍ରଥମେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ଠାବ ହୋଇଥିଲା। ସିକାଡା ଏକ ପ୍ରକାରର ପୋକ ଯିଏ ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ମାଟି ତଳେ ଶୋଇ ରହିବା ପରେ ବାହାରକୁ ଆସେ। ଏହି ଭୂତାଣୁ ମଧ୍ୟ 2022 ପରଠାରୁ ଗୋପନରେ ଥିଲା, ଏବେ ପୁଣି ଦେଖାଦେଇଛି। ତେଣୁ ଏହାର ନାମ ସିକାଡା ରଖାଯାଇଛି। ସିକାଡା ପ୍ରଥମେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ଜଣେ ଶିଶୁଠାରୁ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମେରିକା, ଜାପାନ, ବ୍ରିଟେନ୍ ଏବଂ ୟୁରୋପ ସମେତ ପ୍ରାୟ 23ଟି ଦେଶରେ ଏହା ଚିହ୍ନଟ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ଲକ୍ଷଣ ପୂର୍ବ ଭାରିଏଣ୍ଟ ପରି ସମାନ। କାଶ, ଗଳା ବସିଯିବା, ଜ୍ୱର, ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା ଏବଂ ନାକରୁ ପାଣି ବୋହିବାର ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଦିଏ। ସିକାଡା ଭୂତାଣୁରେ ପୂର୍ବ ଭାରିଏଣ୍ଟରୁ 70ରୁ ଅଧିକ ପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଏହା ଶରୀରର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତିକୁ ଚକମା ଦେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏହାଦ୍ୱାରା ରୋଗୀ ଗୁରୁତର ହେବା କିମ୍ବା ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେବାର କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚେକ୍ ଇନ୍ରେ ଲାଗିବନି ଲାଇନ୍, ଆପ୍ରେ ଟ୍ରାକ୍ ହେବ ଲଗେଜ୍। ନଏଡା ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ମିଳିବ ବଡ଼ ସୁବିଧା, ବିମାନ ସେବାକୁ ବଳ। ନଏଡା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। 11,200 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ନିର୍ମିତ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ଭାରତର ସର୍ବବୃହତ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଏୟାରପୋର୍ଟ। ବର୍ଷକୁ 7 କୋଟି ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିବ ଯାତାୟାତ ସୁବିଧା। ଜେଆର୍କୁ ଦେଶର ସର୍ବବୃହତ ବିମାନ ଚଳାଚଳ କେନ୍ଦ୍ର କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ 3,900 ମିଟର ରନୱେ ରହିଛି। 5 ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଥିବା ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟ ହୋଇଛି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ। ବିମାନ ବନ୍ଦର ଉଦ୍ଘାଟନ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱ ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ବି ଭାରତ ତାର ଦ୍ରୁତ ବିକାଶ ଜାରି ରଖିଛି। ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ କିଛି ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରକଳ୍ପ। ନଏଡାରେ ଏକ ବିଶାଳ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର କାରଖାନା ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଯାଇଥିଲା। ଦେଶର ପ୍ରଥମ ଦିଲ୍ଲୀ ମେରଠ ନମ ଭାରତରେ ଟ୍ରେନ୍କୁ ଗତି ମିଳିଥିଲା। ଆଜି ନଏଡା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦର ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ୟୁପିରେ ବିକାଶ ପାଇଁ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରୟାସ ପ୍ରମାଣ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଯୁଦ୍ଧ ଭିତରେ ପୁଟିନଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ଏପ୍ରିଲ 1ରୁ ପେଟ୍ରୋଲ ରପ୍ତାନୀ ବନ୍ଦ, ଭାରତକୁ ଝଟକା। ଇରାନ, ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଆମେରିକା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ବିବାଦ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଭିତରେ ରୁଷିଆ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ରୁଷିଆ 1 ଏପ୍ରିଲ 2026ରୁ ପେଟ୍ରୋଲ ରପ୍ତାନୀ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏହି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଜୁଲାଇ 31, 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଳବତ୍ତର ରହିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ପୁଟିନ 1 ଏପ୍ରିଲରୁ ପେଟ୍ରୋଲ ରପ୍ତାନୀ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ଚାଲିଥିବା ସଂଘର୍ଷ ଯୋଗୁଁ ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ଦେଖାଦେଇଥିବା ଅସ୍ଥିରତା ମଧ୍ୟରେ ଘରୋଇ ଯୋଗାଣକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବା ଏବଂ ଇନ୍ଧନ ମୂଲ୍ୟକୁ ସ୍ଥିର କରିବା ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ରୁଷ ଦେଶ ଭିତରେ ଇନ୍ଧନ ଅଭାବ ନ ହେବା ଏବଂ ମୂଲ୍ୟ ସ୍ଥିର ରହିବା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। ରୁଷିଆର ଉପପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡାର ନୋଭାକଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏକ ବୈଠକ ପରେ ଏହି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଘରୋଇ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଉତ୍ପାଦ ବଜାରରେ ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା। ରୁଷିଆନ ଫେଡେରେସନ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ଏକ ବିବୃତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ନୋଭାକ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି ଯେ ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ଚାଲିଥିବା ସଙ୍କଟ ବିଶ୍ୱ ତୈଳ ଏବଂ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଉତ୍ପାଦ ମୂଲ୍ୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସ୍ଥିରତା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, ଯଦିଓ ବିଦେଶରେ ରୁଷିଆନ ଶକ୍ତିର ଚାହିଦା ଦୃଢ଼ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆମେରିକା ପାଇଁ ସହଜ ହେଉନି ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧ, ନେତାନ୍ୟାହୁଙ୍କ ଉପରେ ଚିଡ଼ିଲେ ଭାନ୍ସ। ଇରାନ ସହ ଯୁଦ୍ଧ ଲଢ଼ିବା ଯେତେ ସହଜ ହେବ ବୋଲି ଆମେରିକା ଭାବୁଥିଲା, ତାହା ହୋଇପାରି ନାହିଁ। ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଇରାନ ଦୃଢ଼ତାର ସହ ପ୍ରାୟ ମାସେ ହେଲା ପ୍ରତିଜବାବ ଦେଇ ଚାଲିଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ନେତୃତ୍ୱଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତିକ୍ତତାପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଛି। ସେଥିପାଇଁ ସଦ୍ୟ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ
ଆମେରିକାର ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜେଡି ଭାନ୍ସ ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବେଞ୍ଜାମିନ୍ ନେତାନ୍ୟାହୁଙ୍କ ଉପରେ ଭୀଷଣ ଅସନ୍ତୋଷ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ଏବଂ ନେତାନ୍ୟାହୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଆଶାବାଦୀ ହୋଇ ଯୁଦ୍ଧ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଆକଳନ କରିଥିଲେ ତାହା ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଥିବା ଭାନ୍ସ କହିବା ସହ ତାଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆହୁରି 7 ଦିନ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା, ତାତିରୁ ବି ମିଳିବନି ଆଶ୍ୱସ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ସାଙ୍ଗକୁ ଝଡ଼ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି। ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ କୁଆପଥର ବର୍ଷା ବି ହେଉଛି। ଏହିଭଳି ଆହୁରି 7 ଦିନ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ଏବଂ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ରହିବ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ତେବେ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ପଡ଼ୋଶୀ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ସମୁଦ୍ର ପତନଠାରୁ 0.9 କିଲୋମିଟର ଉଚ୍ଚତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ଗଭୀର ଟ୍ରପ୍ ରେଖା ବିସ୍ତାର କରିଥିବାରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଗ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ରହିଛି। ପଶ୍ଚିମ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ଦିନରେ ପ୍ରବଳ ଗରମ ଏବଂ ଅପରାହ୍ନ ସୁଦ୍ଧା ଦକ୍ଷିଣ ଏବଂ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଜୁଳି ଏବଂ ପଥର ବୃଷ୍ଟି ସହିତ ପ୍ରବଳ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଝଡ଼ ବର୍ଷା ହେଉଛି। ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଯେ 28 ଏବଂ 29 ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଦିନର ତାପମାତ୍ରା 40 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ମୁଖ୍ୟତଃ ସମ୍ବଲପୁର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ଅଧିକ ତାପମାତ୍ରା ରହିଛି। ଶୁକ୍ରବାର 6ଟି ସ୍ଥାନ ପୂର୍ବରୁ 39 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ଛୁଇଁ ଚାଲିଛି। ଟିଟଲାଗଡ଼ ସର୍ବାଧିକ 39.5 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରେକର୍ଡ କରିଛି। 39 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ଅତିକ୍ରମ କରିଥିବା ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ବଲପୁର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ହୀରାକୁଦ, ଭବାନୀପାଟଣା ଏବଂ ସୋନପୁର ରହିଛି। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ଦକ୍ଷିଣ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ଶୁକ୍ରବାର କାଳବୈଶାଖୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। ରାୟଗଡ଼ାରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଏବଂ ବିଜୁଳି ସହିତ ସର୍ବାଧିକ ବର୍ଷା ହୋଇଛି, ଯେତେବେଳେ କଳାହାଣ୍ଡି, କନ୍ଧମାଳ ଏବଂ ବଲାଙ୍ଗୀର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୋଦିଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ କଥା କହିଦେଲେ ନେପାଳର ନୂଆ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ନେପାଳର ନୂଆ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବାଲେନ୍ଦ୍ର ଶାହ ଶନିବାର ଦିନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଭାରତ ସହିତ ମିଶି କାମ କରିବାକୁ ଖୁବ୍ ଆଗ୍ରହୀ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବ ପରେ ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବା ପାଇଁ କୃତଜ୍ଞତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ, ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବ ସମାପ୍ତ ହେବାର କିଛି ସମୟ ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଶୁକ୍ରବାର ବାଲେନ୍ଦ୍ର ଶାହଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଥିଲେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସେ ଭାରତ ନେପାଳ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ସହଯୋଗ ଭାବରେ କାମ କରିବାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ପୋଷ୍ଟରେ ଜବାବରେ ନେପାଳ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଏକ୍ସରେ ଏକ ଉତ୍ତର ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ବାର୍ତ୍ତାରେ ଲେଖାଥିଲା, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ଆପଣଙ୍କ ଉଷ୍ମ କଥା ଏବଂ ଶୁଭେଚ୍ଛା ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମ ଲୋକଙ୍କ ସହଭାଗୀ ସମୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଆମ ଦୁଇ ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟରେ ବହୁମୁଖୀ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଘନିଷ୍ଠ ଭାବରେ କାମ କରିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ଉଭୟ ଦେଶର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭାରତ ନେପାଳ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୁରୁତ୍ୱ ରଖେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଇଞ୍ଜିନ୍ ଫେଲ୍, ଦିଲ୍ଲୀ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ। ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଥିଲା। ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ପ୍ଲେନ୍ ଟେକ୍ ଅଫ୍ କଲା। ଉଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରିବାର କିଛି ସମୟରେ ଅଘଟଣ ଘଟିଲା। ମଝି ଆକାଶରେ ହଠାତ୍ ପ୍ଲେନ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଫେଲ୍ ହୋଇଗଲା, ଫଳରେ ବିମାନ ଜରୁରୀ ଅବତରଣ କରିଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ବିମାନର ଜରୁରୀ ଅବତରଣ କରିଛି ଇଣ୍ଡିଗୋ ବିମାନ। ବିଶାଖାପାଟଣା ଦିଲ୍ଲୀ ଇଣ୍ଡିଗୋ ବିମାନର ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ ହୋଇଛି। ବିମାନ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଫେଲ୍ ମାରିଥିବା ଆଶଙ୍କା ପରେ ଜରୁରୀ ଅବତରଣ କରାଯାଇଛି। ବିମାନ ସୁରକ୍ଷିତ ଅବତରଣ କରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି। ବିଶାଖାପାଟଣାରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଉଥିବା ଇଣ୍ଡିଗୋ ବିମାନରେ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ଦେଖାଦେଇଛି। ଇଞ୍ଜିନ୍ ଫେଲ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ରନୱେ 28ରେ ବିମାନର ଫୁଲ୍ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଡେଇଁଲେ ହୁତି, ହରମୁଜ ପାଣି ପରେ ବାବେଲ ମାଣ୍ଡେବ ବନ୍ଦ ଆଶଙ୍କା ଘନେଇଲା। ଆମେରିକା ଇସ୍ରାଏଲ ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧର ପରିସର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ପରିମାଣ ହେଉଛି। ଇସ୍ରାଏଲି ସେନା ଶନିବାର ସକାଳେ ରିପୋର୍ଟ କରିଛି ଯେ ସେମାନେ ୟେମେନରୁ ନିକ୍ଷେପ କରାଯାଇଥିବା ଏକ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଚିହ୍ନଟ କରିଛନ୍ତି। ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରଠାରୁ ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ୟେମେନରୁ ନିକ୍ଷେପ କରାଯାଇଥିବା କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର। ୟେମେନର ହୁତି ବିଦ୍ରୋହୀମାନେ ଗାଜା ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ହମାସ ଓ ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ସମର୍ଥନରେ ଇସ୍ରାଏଲି ଏବଂ ଆମେରିକୀୟ ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକୁ ଲୋହିତ ସାଗରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାରୁ ରୋକୁଥିଲେ। ଇରାନ ସମର୍ଥିତ ହୁତି ବିଦ୍ରୋହୀ ଇରାନ ବିରୋଧ କରାଯାଉଥିବା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଜାରି ରହିଲେ ପ୍ରତିଶୋଧ ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୋଲି କହିବାର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରେ ଏହି କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ନିକ୍ଷେପ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ହୁତିଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ହୁତି ବିଦ୍ରୋହୀମାନେ ଡିମ୍ନାର ଇସ୍ରାଏଲି ପରମାଣୁ ସ୍ଥଳ ଉପରେ ଏକ ବାଲିଷ୍ଟିକ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ନିକ୍ଷେପ କରିଛନ୍ତି। ଯୁଦ୍ଧରେ ହୁତି ବିଦ୍ରୋହୀଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ବଡ଼ ସଂଘର୍ଷର ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏହି ଭୟ ଆହୁରି ତୀବ୍ର କାରଣ ହୁତି ବିଦ୍ରୋହୀମାନେ ୟେମେନର ସୀମା ବାହାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ଏବଂ ଆରବ ସାଗର ତଥା ଲୋହିତ ସାଗର ଚାରିପାଖରେ ସମୁଦ୍ର ପଥରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଦେବେ। ସେମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଇସ୍ରାଏଲି ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଗାଜାରେ ହମାସକୁ ସମର୍ଥନ କରି ଏପରି କରିସାରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନେପାଳର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗିରଫ, କେପି ଓଲିଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା ପୋଲିସ। ନେପାଳର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କେପି ଓଲି ଶର୍ମା ଗିରଫ। ଗତ ରାତିରେ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମେ ଭକ୍ତପୁର ଗଣ୍ଡରେ ଥିବା ବାସଭବନରୁ ତାଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନେଇଥିଲା ପୋଲିସ। ତାପରେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଜେନ୍ଜି ଆନ୍ଦୋଳନ ବେଳେ ତାଙ୍କ ସରକାର ଯେଉଁ ଦମନ ଲୀଳା କରିଥିଲେ ତାର ଅନୁସଂହାର କରି ଏହି ଆକ୍ସନ ନେଇଛି ପୋଲିସ। ଏହାସହିତ ନେପାଳ ପୂର୍ବତନ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଜେନ୍ଜି ଆନ୍ଦୋଳନ ବେଳେ ନରସଂହାର ଲାଗି ଏହି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି ନୂଆ ସରକାର ଓ ଉଭୟଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛନ୍ତି।
ଗତକାଲି ହିଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ନେଇଥିଲେ ବାଲେନ୍ ସହ ନୂଆ ସରକାର ଗଠନ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ କ୍ଷମତାକୁ ଆସୁ ଆକ୍ସନ ନେଇଛନ୍ତି ବାଲେନ୍। ଗତ ବର୍ଷ ନେପାଳରେ ହୋଇଥିବା ଜେନ୍ଜି ଆନ୍ଦୋଳନରେ କେଲିଓଲି ସରକାରର ପତନ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ହୋଇଥିବା ନିର୍ବାଚନରେ ଯୁବ ଆଇକନ ତଥା କାଠମାଣ୍ଡୁର ମେୟର ବାଲେନ୍ ଶାହଙ୍କ ପାର୍ଟି ବହୁମତ ହାସଲ କରିଥିଲା ଓ ସରକାର ଗଠନ କରିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ହରମୁଜର ଡେଥ୍ ଜୋନ୍ ଛାଡ଼ିଲେ ଦୁଇ ଭାରତୀୟ ଜାହାଜ ଆଲର୍ଟ ମୋଡରେ ନୌସେନା। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ବଢୁଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର ମିଳିଛି। ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଉତ୍ପାଦ ବହନ କରୁଥିବା ଆଉ ଦୁଇଟି ବାଣିଜ୍ୟ ଜାହାଜ ଡେଥ୍ ଜୋନ୍ ଛାଡ଼ି ହରମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ଗତି କରୁଛନ୍ତି। ଜାହାଜ ଦୁଇଟି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଭାରତରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଏହି ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକର ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ନୌସେନା ସତର୍କ ରହିଛି। ପାରସ୍ୟ ଉପସାଗର ଚାରିପାଖରେ ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକୁ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ଏହି ଦୁଇ ଜାହାଜକୁ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସହାୟତା ଯୋଗାଇବାକୁ ନୌସେନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛି। ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହି ପଥରେ ଆହୁରି ଜାହାଜ ଭାରତକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରେ, ତେଣୁ ନୌସେନା ନିରନ୍ତର ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର ରଖିଛି। ଏହି ଘଟଣା ସୂଚାଇ ଦେଉଛି ଯେ ଭାରତ ଆଞ୍ଚଳିକ ଉତ୍ତେଜନା ସତ୍ତ୍ୱେ ନିଜର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ସକ୍ରିୟ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବିବାଦ ଯୋଗୁଁ ଟେନସନରେ ରାପର ବାଦଶାହ ସେୟାର କଲେ ନୋଟ୍। ବଲିଉଡର ରାପର ବାଦଶାହ ତାଙ୍କ ପର୍ସନାଲ ଏବଂ ପ୍ରଫେସନାଲ ଲାଇଫକୁ ନେଇ ଶିରୋନାମରେ ରହି ଆସୁଛନ୍ତି। ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଟେଟିରେ ଗୀତ ପାଇଁ ଖୁବ୍ ବିବାଦରେ ଥିଲେ ରାପର ବାଦଶାହ, ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇଥିଲା। ଗୀତକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଥମିବା ପରେ ତାଙ୍କ ବିବାହର ଫଟୋ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା, ଯେଉଁ ଫଟୋକୁ ବାଦଶାହଙ୍କ ଶାଶୁ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ସେୟାର କରିଥିଲେ। ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ନିଜର ନିରାପତ୍ତା ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି ରାପର ବାଦଶାହ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ନୋଟ୍ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଗତ କିଛି ସପ୍ତାହ ତାଙ୍କର ଏମିତି ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଛି ଯାହା ସେ କେବେ କଳ୍ପନା ମଧ୍ୟ କରିନଥିଲେ। ବାହାରୁ ଦେଖିଲେ ଲାଗେ ଯେମିତି ସବୁ ଠିକଠାକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କ୍ୟାମେରା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ ସେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତ ବୋଝକୁ ନିଜେ ଜାଣିଥାଉ, ଯାହା ଖୁବ୍ ଭିନ୍ନ। ମୁଁ ସେଇ ଦିନଠାରୁ ବହୁତ କିଛି ଲୁଚେଇକି ରଖିଛି। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯାହା ମୋର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା ତାହା କିନ୍ତୁ ଲଣ୍ଡନ ମୋତେ ମନେ ପକାଇଦେଲା। ଯେତେବେଳେ 0.2 ଷ୍ଟେଜ୍ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିଲି, ସେଥିପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ଆବାଜ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ମୋ ଭିତରେ ଏନର୍ଜି ଆସିଥିଲା। ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଏହି ଗୀତ ପାଇଁ ମୋ ପାଇଁ ଏଠାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲ, ଯାହା ତୁମ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଥିଲା। ସେହିଦିନ ପୁଣି ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଲା କି କିଏ ମୁଁ ଏବଂ ଏସବୁ କାହା ପାଇଁ ହେଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପ୍ରଥମେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଝଟକା, ଏବେ ଆମେରିକା ଗସ୍ତରେ ଯିବେ ବାଂଲାଦେଶ ସେନା ମୁଖ୍ୟ। ମାର୍ଚ୍ଚ 25 ତାରିଖରେ ବାଂଲାଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତାରେକ ରହମାନ ନରସଂହାର ଦିବସ ପାଳନ ଅବସରରେ ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ ବର୍ଷିଥିଲେ। 1971 ମସିହାରେ ବାଂଲାଦେଶ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ପାକିସ୍ତାନ କରିଥିବା ଅତ୍ୟାଚାର ସମ୍ପର୍କରେ କହି ସିଧା ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ନାପସନ୍ଦ କରିଛି ପାକିସ୍ତାନ। ଏହାରି ଭିତରେ ପାକିସ୍ତାନ ସହ ସମ୍ପର୍କ ଏକ ପ୍ରକାର ତିକ୍ତତା କରିଥିବା ବାଂଲାଦେଶ ଆମେରିକା ସହ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି। ବାଂଲାଦେଶର ସେନା ମୁଖ୍ୟ ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ 5 ଦିନିକିଆ ଆମେରିକା ଗସ୍ତରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ସମୟରେ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଜୋରଦାର ହେଉଛି, ସେ ସମୟରେ ଗସ୍ତ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଟିଏମସି ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ ଅମିତ ଶାହ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ନିଜର ଆକ୍ଷେପ ବୃଦ୍ଧି କରି କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ଶନିବାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସର ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ରାଜନୀତି ଯୋଗୁଁ ସିଲିଗୁଡ଼ି କରିଡର ସୁରକ୍ଷା ବିପଦରେ ପଡ଼ିଛି। ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଶାସନ କାଳରେ ରାଜ୍ୟରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଟିଏମସି ସୁପ୍ରିମ ନିର୍ବାଚନ ଜିତିବା ପାଇଁ ରାଜନୈତିକ ହିଂସାକୁ ଅସ୍ତ୍ର କରିଛନ୍ତି। କଲକାତାରେ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏକ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ପ୍ରକାଶ କରି ଶାହ ଆହୁରି ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଏକମାତ୍ର ରାଜ୍ୟ ଯେଉଁଠାରେ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀମାନେ କେବଳ ସାରା ଦେଶରେ ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଭାରତରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅନୁପ୍ରବେଶ ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ପାଲଟିଛି। ଆଗାମୀ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ କେବଳ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ସମଗ୍ର ଦେଶ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ସେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ଚାର୍ଜସିଟ୍ରେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଟିଏମସି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଲୁଟ୍ କରିଛି, ଶାସକ ଦଳ ରାଜ୍ୟକୁ ଦୁର୍ନୀତିର ପ୍ରୟୋଗଶାଳାରେ ପରିଣତ କରିଛି। ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ବଙ୍ଗଳାର ଲୋକମାନେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଯେ ବାନାର୍ଜୀ ପୀଡ଼ିତ କାର୍ଡ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଭାରତୀୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଭଳି ସାମ୍ବିଧାନିକ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକର ଅପବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଭାରତ ସଂସ୍କୃତିର ଅଂଶ ନୁହେଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 2 ସପ୍ତାହ ଆଇପିଏଲ୍ ଖେଳିବେନି ଧୋନି। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ର 19ତମ ସିଜିନ୍ କାଲିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଆରସିବି ଏବଂ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯିବାକୁ ସ୍ଥିର ହୋଇଥିଲା। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ପାଇଁ ନିରାଶଜନକ ଖବର ଆସିଛି। ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଧୋନି ଆଇପିଏଲ୍ 2026ରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ପ୍ରଥମ 2 ସପ୍ତାହରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏହା ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା। ସିଏସ୍କେ ମାର୍ଚ୍ଚ 30 ତାରିଖରେ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ବିପକ୍ଷରେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। 2 ସପ୍ତାହ ପାଇଁ ଆଇପିଏଲ୍ ଖେଳି ନପାରନ୍ତି ଧୋନି। ଆହତ ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ପ୍ରଥମ 2 ସପ୍ତାହ ଖେଳି ନପାରନ୍ତି। ଏନେଇ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍ ବୟାନ ଜାରି ରଖିଥିବା ବେଳେ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍ ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଧୋନିଙ୍କ ଆହତ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି, ଆମେରିକା ଜାହାଜ ଉପରେ ଇରାନର ଆକ୍ରମଣ। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଜାରି ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟରେ ଇରାନ ସେନା ପୁଣି ଥରେ ଆମେରିକୀୟ ଜାହାଜକୁ କରିଛନ୍ତି ଟାର୍ଗେଟ। ଏହି ଜାହାଜ ଆମେରିକା ସେନାକୁ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲା।
ଇରାନୀ ସେନା ଶନିବାର କହିଛି ଯେ ସେ ଓମାନକୁ ସଲାଲାହ ବନ୍ଦର ନିକଟରେ ଏକ ଆମେରିକୀୟ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ ଜାହାଜ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା। ଇରାନର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସାମରିକ କମାଣ୍ଡର ମୁଖପାତ୍ର ଇବ୍ରାହିମ ଜଲଫାଗରି ସରକାରୀ ଟିଭିରେ ଜାରି ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ କହିଛନ୍ତି ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଆମେରିକୀୟ ସେନାକୁ ସହାୟତା ପହଞ୍ଚାଇଥିବା ଏକ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ ଜାହାଜକୁ ଓମାନର ସଲାଲାହ ବନ୍ଦରଠାରୁ ଖୁବ୍ ଦୂରରେ ଇସଲାମିକ୍ ରିପବ୍ଲିକ୍ ଅଫ୍ ଇରାନର ସଶସ୍ତ୍ର ସେନା ଦ୍ୱାରା ଟାର୍ଗେଟ୍ କରାଯାଇଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଇରାନୀ ମିଡିଆ ଶନିବାର କହିଥିଲା ଯେ ଆମେରିକା ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ଆକ୍ରମଣରେ ଅନେକ ଆବାସିକ ଅଞ୍ଚଳ ଟାର୍ଗେଟକୁ ଆସିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ରାତି ଭିତରେ ଡଜନରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପେଟ୍ରୋଲ ରପ୍ତାନୀ ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇଲା ରୁଷ। ଆମେରିକା ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରଭାବ ଏବେ ବିଶ୍ୱ ଶକ୍ତି ବଜାର ଉପରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏହି ସମୟରେ ରୁଷ ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ପେଟ୍ରୋଲ ରପ୍ତାନୀ ଉପରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଘୋଷଣା କରିଛି। ରୁଷର ଉପପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡାର ନୋଭାକ ଏପ୍ରିଲ 1ରୁ ପେଟ୍ରୋଲ ରପ୍ତାନୀ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରାଳୟକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ରୁଷ ସରକାରଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଜୁଲାଇ 31 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଳବତ୍ତର ରହିପାରେ। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପଛରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କାରଣ ବିଶ୍ୱ ତୈଳ ବଜାରରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଅସ୍ଥିରତା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ନୋଭାକ କହିଛନ୍ତି ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ଚାଲିଥିବା ସଂଘର୍ଷ ଯୋଗୁଁ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଏବଂ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଉତ୍ପାଦର ମୂଲ୍ୟରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବଜାରରେ ରୁଷ ଶକ୍ତି ସମ୍ପଦର ଚାହିଦା ଅଧିକ ରହିଛି। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ସରକାର ଘରୋଇ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିଜେପିଙ୍କୁ ମମତାଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟ। ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ସରଗରମ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ରାଜନୀତି। କେତେବେଳେ ବିଜେପି ଟିଏମସି କନା ସମାଲୋଚନା କରୁଛି ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ଦିଦି ବର୍ଷୁଛନ୍ତି। ଶନିବାର ରାଣୀଗଞ୍ଜରେ ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରଚାର ବେଳେ ବିଜେପି ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ। ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି କି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ବିଜେପି ସରକାର ଆସିଲେ ବୁଲଡୋଜର ବୁଲିବ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାହାର କରିଦେବେ। ଏଣୁ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଟିଏମସିକୁ ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ବଙ୍ଗର ବିଜେପିର ଅନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହେଉ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ମୁର୍ଶିଦାବାଦର ରଘୁନାଥଗଞ୍ଜରେ ରାମନବମୀ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଘଟିଥିବା ସଂଘର୍ଷକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ଯେ କାହିଁକି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇନାହିଁ। ସେ କହିଛନ୍ତି ମୋତେ ଦୋଷ ଦିଅ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ କ୍ଷମତା ଛଡ଼ାଇ ନିଆଯାଇଛି, ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ବଦଳି କରାଯାଇଛି। ବିଜେପି ଲୋକଙ୍କୁ ଏଠାକୁ ପଠାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ଆମେ ଜିତିବୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗ୍ୟାସ୍ ବୁକିଂ ପାଇଁ ବଢ଼ିଲା ଟେନସନ, ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଲେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଲୋକ। ଗ୍ୟାସ୍ ବୁକିଂ ପାଇଁ ବଢ଼ିଲା ଟେନସନ, ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଲେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଲୋକ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ସୁନ୍ଦରପଦରେ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ। ଏୟାରଫିଲ୍ଡ ଥାନା ସାମ୍ନାରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଏଜେନ୍ସି ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗ। ମନ ଇଚ୍ଛା ବୁକିଂ କରୁଥିବା ଏଜେନ୍ସି ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ପ୍ରତିବାଦ କରି ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରାଯାଇଛି। ଗ୍ୟାସ୍ ବୁକିଂ ହୋଇଛି, ଓଟିପି ଆସିଛି ବୋଲି ରାଜଧାନୀରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଉପଭୋକ୍ତା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ହେଲେ ଗ୍ୟାସ୍ ଡେଲିଭରି ନ ହୋଇ ଡେଲିଭରି ହେବାରେ ମେସେଜ ଆସୁଛି। ଏପରିକି ସବସିଡି ଟଙ୍କା ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଆସିଗଲାଣି, ଅଥଚ ଗ୍ୟାସ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନାହିଁ। ଫଳରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଏଜେନ୍ସି ବିରୋଧରେ ଗର୍ଜନ କରି ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବା ସହ ଗ୍ୟାସ୍ ଟାଙ୍କି ଧରି ଏଜେନ୍ସି ସାମ୍ନାରେ ଲାଇନ୍ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ପରେ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା ହୋଇଛି।